Everyone who ate breakfast this morning needs to hear this. Eating 3 meals a day was created by the Rockefeller Foundation. Our ancestors didn't eat 3 times a day. If they ate 3 times a week, that was a lot. Your body is meant to be in a fasted state. Why do you heal when you sleep? Because you're fasted. Your body's able to take the energy that it normally would use, breaking down and digesting food, and instead it's putting it towards healing and feeling sick. Don't go to the white coat who has no idea what he's talking about. Throw a 36-hour fast at it. Stem cells are activated. They go to the area of injury. They go to the areas that need healing. Your body thrives in a fasted state. Don't buy into the 3 meals a day. It was created to keep you fat, lazy, and reliant on the Rockefeller food system. It's everywhere. Look at the color. It's like thick. Why is it red like that? Does anybody know what's going on? I don't think anyone does. It smells like iron. You smell that? Yeah. This is Liberty Island. The harbor around the Statue of Liberty has turned a deep crimson. Officials are still trying to determine what exactly this substance is or where it came from. Witnesses say it appeared just after. Eyes were moving. I looked at him. He was looking right at me. This man at my feet during the operation, he was really looking at me. I was ordered to take one of his eyeballs by the soldier on the other side. And the nurse handed me a hemostat. I really couldn't stand it. And I said, I can't do it. I can't. As I pressed down, his still warm body made me think he was alive. A surgeon took a scalpel and made a large incision directly under the xiphoid into the umbilical cord. When the abdomen opened, the intestines came out. And I was really terrified. Another surgeon pushed the intestines aside and retrieved a kidney. Then another got the second kidney. The head nurse swiftly placed both kidneys in a temperature-controlled box. My ambition as a military doctor was to save lives and serve my nation. But I couldn't fathom the depth of my country's atrocities. Glory to God. Hallelujah. So forth and so on. And then there's people that have never-ending footage of. 잠깐만요. 네. 아기라고 무시해요? 설명도 없이 찔리잖아요. 왜 왔는지, 왜 지금인지. 시편 121편 1절에서 3절 제가 봉독해 드리겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 아멘. 2월 7일 토요일부터 이탈리아 밀라노에서 개최한 동계올림픽이 2월 23일 월요일에 끝이 납니다. 우리나라도 이 동계올림픽에 많은 선수들이 참가했습니다. 특별히
우리나라는 쇼트트랙 경기가 강한 나라입니다. 이번 동계올림픽에서는 쇼트트랙에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 따내었습니다. 많은 노력을 한 선수들이 이보다 훨씬 더 많은 금메달을 따려고 노력을 했지만 계획한 대로 되지 않은 것 같습니다. 지금은 TV를 보지 않지만 예전에 쇼트트랙 경기를 보았을 때 자주 보았던 장면이 어떤 선수가 미끄러져 넘어지는 경우와 넘어지는 이 선수들과 부딪혀서 억울하게 넘어진 선수들을 본 적이 있습니다. 게다가 열심히 경기를 하다가 실격 판정을 받은 선수들도 보았습니다. 이 선수들은 올림픽 경기에 뛰려고 수많은 구슬땀을 흘린 사람들입니다. 그렇지만 그렇게 고생을 하면서 연습에 연습을 거듭하여 메달을 누렸지만 한순간에 넘어짐으로 또는 실격을 당하여 메달을 따지 못하게 된 선수는 참으로 억울할 것입니다. 히브리서 12장 1절 2절에 이렇게 말씀하십니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요 또 온전케 하시는 예수님을 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 말씀하셨습니다. 우리가 인내로서 경주하는 사람들이랍니다. 우리들의 이 믿음의 경주를 많은 증인들이 둘러싸고 지켜보고 있답니다. 믿음의 경주를 하면서 믿음의 주인님 되신 예수님만을 바라보고 나아가라고 말씀하십니다. 이것은 우리가 걸어가는 이 믿음의 여정에서 우리도 믿음의 경주, 신앙생활의 경주를 하고 있다는 것입니다. 예수님만 바라보고 인내로서 믿음의 경주를 하라는 말씀이십니다. 그렇습니다. 우리는 이 믿음의 길에서 믿음의 경주를 잘 해야 합니다. 그런데 우리가 믿음의 경주에서 넘어지지 않게 믿음 생활을 해야 하지만 때로는 믿음의 경주를 하다가 본인의 어떤 실수로 인하여 넘어질 수가 있습니다. 때로는 믿음의 경주를 하다가 나의 죄로 또는 악한 것의 미혹으로 인하여 넘어질 수 있습니다. 쇼트트랙의 경기에서는 경기하다가 넘어지면 끝이 나는 것이지만 믿음의 경주에서는 넘어지면 다시 일어나서 달려갈 수 있습니다. 다시금 철저하게 회개하고 회복을 하고 달려가는 것이 참으로 중요합니다. 이렇게 넘어졌을 때 다시금 일어나 회복을 하여 믿음의 경주를 계속하려면 지금 내가 이 신앙의 길에서 넘어졌구나. 지금 내가 이 믿음의 경주에서 넘어졌구나 라는 것을 깨닫는 것이 필요합니다. 왜냐하면 내가 넘어졌다는 것을 깨달아야 다시금 일어나서 회복할 수가 있기 때문입니다. 무엇 때문에 넘어졌는지를 알아야 회복할 수 있기 때문입니다. 만약에 내가 이 믿음의 경주를 하다가 넘어졌는지를 모르면 넘어진 그 상태로 계속 머물게 될 것입니다. 아니, 넘어진 상태인 줄도 전혀 깨닫지 못하고 오히려 정상적으로 믿음의 경주를 잘하고 있다고서 그 상황을 오해하고 있다면 보통 문제가 아닙니다. 그 상태가 내 생명이 다는 그때까지 된다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 아마 상상하기도 싫을 것입니다. 오늘 말씀을 통하여 우리는 지금 믿음의 경주를 잘하고 있는지 아니면 이 믿음의 경주에서 넘어져 있는지 우리의 믿음의 상태가 어떤 상태에 있는지를 점검하기를 원합니다. 그래서 믿음의 경주를 잘하고 있다고 판단이 된다면 더욱더 힘을 내어 천국문에 이를 때까지 믿음의 경주를 최선을 다하여 질주하고 만약 이 믿음의 경주에서 넘어졌다는 것이 판단이 된다면 주저하지 말고 망설이지도 말고 예수님께 나아가 철저하게 회개하고서 다시금 힘을 내어 믿음의 경주에 임하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 오늘 본문 말씀에서 시편 기자는 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 라고 고백하고 있습니다. 그러면서 여호와께서 우리를 실족하지 않게 넘어지지 않게 하신다고 고백합니다. 그리고 우리를 지키시는 여호와께서는 졸지 않으신다고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 이 믿음의 길을 걸어가는 우리를 도와주시는 분은 하나님이십니다. 그리고 넘어지지 않도록 인도해 주시고 붙들어 주시며 보호해 주시는 분도 하나님이십니다.
하나님은 우리의 도움이십니다. 하나님은 우리를 지켜주시는 분이십니다. 하나님은 우리를 붙들어 인도해 주시는 분이십니다. 이 믿음의 경주를 하면서 우리의 도움이신 하나님만을 바라보며 의지하며 나아가기를 원합니다. 하나님께서 우리를 실족하지 않게, 넘어지지 않게 지켜주신 것입니다. 그래서 이 믿음의 경주를 마칠 때까지 온전한 참된 믿음의 길로만 달려가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 세상이 돌아가는 모습을 잠깐 살펴보고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 의정부시 보건소에서 초중학교 입학생 예방접종 확인 사업을 실시하겠답니다. 의정부시 보건소는 새로운 집단 생활을 시작하는 초중학교 입학생의 감염병 예방과 건강 보호를 위해 확인 사업을 실시한다. 초등학교 입학생은 4살에서 6살에 시행하는 디프테리아 파상풍 100일에 DTP 5차, 소아마비 IPV 4차, 홍역 유행성 이하선염 풍진 MMR 2차, 일본 뇌염 4종의 완료 여부를 확인한다. 이렇게 밝혔고요. 중학생 입학생은 11에서 12세 대상인 파상풍 디프테리아 100일에 TDP 6차, 사람 유두종 바이러스 HPV 1차, 일본 뇌염 3종이 해당된답니다. 시는 접종을 완료하지 않은 경우 문자와 유선 안내를 통해 독려할 계획이다 밝혔습니다. 초등학교 입학생과 중학교 입학생을 둔 이때를 알고 있는 부모라면 고민이 많을 것 같습니다. 마치 고무신을 신지 않으면 안 되는 어떤 분위기를 만들고 있습니다. 잘 분별하기를 원합니다. 진도군 소식입니다. 진도군에서는 C형 간염 정조준했다. 무료 검진부터 치료비 지원까지 간암 선제 차단하겠다. 이런 기사를 냈습니다. 모르고 지나치면 간암으로 이어질 수 있는 C형 간염, 진도군이 2026년부터 지역 주도형 C형 간염 퇴치 사업을 본격 가동한다. 지역 주도형 C형 간염 퇴치 사업이랍니다. 목표는 분명하다. 조기 검진과 치료 연계를 통해 만성 간 질환과 간암을 사전에 차단하는 것이다. 우리나라가 언제부터 이렇게까지 친절하게 주민들의 건강을 챙겨주고 있을까요? 이러한 정책이 이해가 가십니까? 이번 사업은 5개년 계획에 따라 단계적으로 추진된다. 첫 시작은 지산면이다. 지산면에 거주하는 20세 이상 주민을 대상으로 2월부터 3월까지 2달간 C형 간염 항체 검사를 집중 실시한다. C형 간염 항체 검사를 집중 실시하겠답니다. 검사 결과 확진 판정을 받을 경우에 치료비를 지원해 경제적인 부담까지 덜어준다. C형 간염은 C형 간염 바이러스 감염으로 발생하며 초기에는 증상이 거의 없어 방치되기 쉽다. 치료하지 않으면 만성 간염, 간경변, 간암으로 진행될 수 있지만 현재 예방 고무신은 없다. 결국 해답은 정기 검진과 빠른 치료다. 게다가 이번 설 연휴 때 어떤 기사를 보았더니 엄마 그 고무신 맞았어? 설에 챙겨야 할 부모님 예방 접종 그러면서 노년기 대상포진, 폐렴구균, 독감 등 적시에 고무신 챙겨 신어야 이런 기사를 내보냈습니다. 설 연휴를 맞아 오랜만에 부모님을 찾아뵙는다면 각종 고무신 접종 여부를 확인해 보는 게 좋겠다. 그러면서 노년기에 접종이 권고되는 대표적인 고무신은 대상포진, 폐렴구균, 인플루엔자, 독감이죠. 코로나19 등이다 밝혔습니다. 그러면서 이기땡이라고 하는 분당 서울대병원 가정의학과 교수가 면역력이 떨어진 고령의 어르신들은 고무신 신는 것이 개인의 건강 보호를 하는데 큰 도움이 된다며 전문가 권고안에 따라 적게 접종하는 게 바람직하다 말했습니다. 잘 분별하십시오. 특별히 전문가들이라고 하는 사람들의 말을 잘 듣고 분별해야 합니다. 어디를 보았더니 갑자기 죽은 사람의 이야기를 올려놓았습니다. 엊그제 밤 40대 초반 아이 3세 엄마인 와이프 친구가 잠결에 심장마비로 생을 마감했다. 인생이 참 허무하다 이런 글을 올렸습니다. 그랬더니 어떤 사람이 어느 날 갑자기 땡땡땡 이렇게 글을 밑에다 썼고요. 또 어떤 사람도 40대가 많이 죽네, 연령대가 점점 내려온다 글을 올린 사람도 있습니다. 구글 월렛에 고무신을 신은 기록이 저장 가능하답니다.
구글 월렛이라고 하는 것은 구글에서 운영하는 어떤 전자지갑을 말하고 있는 거잖아요. 그런데 이 구글 월렛에 예방접종 기록과 검사 기록 그리고 기타 증명서의 디지털 사본을 저장할 수 있다. 현재 지원되는 항목은 다음과 같다. 코로나19 고무신 접종 카드, 코로나19 검사 기록. 코로나19 검사 기록이라는 것은 PCR 기록이 아닌가 그런 생각이 들어갑니다. 코로나19 고무신을 신은 기록과 코로나19 검사 받은 기록, 보험카드와 같은 기타 건강 관련 카드 이런 것들을 구글 월렛에 추가할 수가 있답니다. 이걸 보관할 수 있답니다. 잘 생각하시기를 바랍니다. 그리고 유발 하랄이라고 하는 사람이 AI가 인간을 완전히 노예화하고 세계의 주요 종교를 장악하며 성경을 재작성할 것이라고 경고했다. 그러면서 그것을 갖다가 여기다 올려놓았습니다. 세계경제포럼 WEF의 내부 소식 등은 인공지능 AI가 종교를 지배할 것이라고 발언했다. WEF의 고위 직원인 유발 하랄이 스위스 다보스에서 열리는 WEF 연간 회의에서 인공지능이 AI가 종교를 파괴하고 글로벌 엘리트들이 만들어낸 새로운 신앙체계로 대체할 것이라고 분명히 말했다. 종교를 파괴하고 글로벌 엘리트들이 만들어낸 새로운 신앙체계로 대체할 것이다 말했답니다. 그리고 또 그 유발 하라리가 AI가 인간을 완전히 노예화하고 세계의 주요 종교를 장악하며 성경을 재작성할 것이라고 경고했다. 성경을 재작성한답니다. 단어로 만들어진 모든 것은 AI에 의해 장악될 것이다. 종교가 단어로 구성되어 있다면 AI는 종교를 장악할 것이다. 특히 기독교와 같은 책을 바탕으로 한 종교의 경우가 이에 해당된다. 기독교를 콕 집어서 발언했습니다. 기독교와 같은 책, 성경 말씀이잖아요. 그런데 그런 종교의 경우가 이에 해당된다. 종교를 장악하겠답니다. 성경 말씀을 바꾸겠답니다. 경상남도 남해군 기본소득이 27일 이제 본격적으로 지급합니다. 경남 남해군이 농어촌 기본소득을 2월 27일 처음 지급한다. 농어촌 기본소득은 인구소멸 위기 농촌 주민에게 매월 15만 원을 지역사랑 상품권으로 지급하는 사업이다. 이번 지급은 2025년 12월 30일부터 2026년 1월 30일까지 신청한 주민 가운데 자격 확인과 읍면위원회 심의를 거쳐 확정된 대상자에게 이루어진다. 여기 중요한 용어를 잘 한번 들어보십시오. 읍면위원회 심의랍니다. 이 어감이 어디에서 많이 들었던 어감이 아닙니까? 읍면위원회. 지급 대상은 신청일 직전 30일 이상 남해군에 주민등록을 두고 실거주하는 대한민국 국민이다. 여기에 등장하는 숫자들을 잘 모니터링 해보십시오. 지급 대상은 신청일 직전 30일 이상 남해군에 주민등록을 두고 실거주하는 사람, 주 3일 이상 거주가 확인돼야 한다. 주 3일 이상. 대학생은 관내 통학 가능 시 지급하고 타 지역 대학생은 방학 중 주 3일 이상 거주 기간에 관해 지급한다. 주 3일 이상 거주. 관외 시설 입소자는 관내 실거주 대리인이 신청할 경우에 60일 한도로 지급한다. 60일 한도. 허위 은폐 등 부정수급 적발 시 전액 환수와 제재 부과금, 형사고발 조치가 이루어진다. 사용 권역도 구분된다. 읍 주민은 읍과 면 전역에서 사용이 가능하다. 면 주민은 읍을 제외한 9개 면 지역에서 사용한다. 다만 병원, 약국, 학원, 안경점, 영화관 5개 업종은 군 전역에서 제한 없이 사용 가능하다. 사용기간, 이 말을 잘 들으셔야 합니다. 사용기간, 읍 주민은 90일, 3달입니다. 면 주민은 180일, 6달입니다. 그 안에 지급된 그것을 다 사용하랍니다. 기본소득 지원하지 않는 군에 속하는 무주군도 역시 똑같습니다. 군 예산을 가지고 1년에 1인당 80만 원 기본소득을 지원하겠답니다. 소득 무관 80만 원씩 기본소득 신청 접수. 전북 무주군이 연간 80만 원의 기본소득 시범사업을 본격 시행한다. 무주군은 자체 재원을 활용해
군민 1인당 연간 80만 원을 지급한다고 20일 밝혔다. 신청은 다음 달 6일까지 읍면 행정복지센터에서 받는다. 이달 3일 이후 전입한 주민의 경우 90일간 실제 거주 사실이 확인되면 지급 대상에 포함된다. 제가 숫자를 한번 잘 들어보시라고 그랬습니다. 신청은 다음 달 6일까지. 이달 3일 이후 전입한 주민의 경우 이달 3일 90일간 실제 거주 사실이 확인되면 90일 자꾸 3, 6, 9 이런 숫자가 등장합니다. 오늘날 우리들이 살고 있는 세상의 모습입니다. 이름을 바꾼 고무신들을 계속 신겨가고 있으며 주변에서 많은 사람들이 건강을 잃고 고통을 당하고 갑자기 죽는 사람들이 많아지고 있습니다. 고무신을 신은 기록이 전자지갑에 기록이 되어 사용되려고 준비 중이며 이제 AI가 교회와 성경을 바꾸려고 하고 있습니다. 이러한 와중에 우리나라 10개 군에서는 본격적으로 기본소득을 지급한다고 말하고 있습니다. 남해군의 경우에 읍지역은 90일 안에, 면지역은 180일 안에 사용해야 한다고 밝혔습니다. 이 말을 어디에서 들어보지 않았습니까? 잘 생각을 해보십시오. 기본소득을 지급하면서 사용기간을 정했습니다. 10개 군에 들어가지 않은 어떤 군에서도 기본소득을 지급하겠다고 발표했습니다. 온 나라에서 기본소득을 외치기 시작했습니다. 이 세상이 무슨 세상입니까? 그런데 그 지급되는 것에 사용처, 사용기간 제한을 두었습니다. 이것이 어떤 의미인지를 잘 생각하고 판단하길 바랍니다. 이런 세상 속에서 우리들은 누구를 바라보며 걸어가야 할까요? 우리의 생명의 근원이 되신 예수님 뿐입니다. 예수님만을 바라보며 예수님만을 묵상하며 예수님의 말씀을 잘 지켜 행하며 믿음의 길을 걸어가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 우리는 이 믿음의 길을 잘 걸어가야 합니다. 세상이 너무나 빠르게 변화하고 있으며 예수님을 향한 믿음을 가지지 못하도록 만들어가고 있는 중입니다. 이 마지막 때에 믿음 생활하는 우리들 앞에 여러 가지 환난들이 있다고 말씀하십니다. 심지어 죽임까지 당한다고 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 9절 말씀입니다. 그때에 사람들이 너희를 환난에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라 말씀하셨습니다. 마지막 때에 예수님의 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받는다고 말씀하셨죠. 다른 것 때문에 미움을 받는 것이 아니라 예수님을 참되게 믿는 것 때문에 미움을 받는 것입니다. 예수님의 이름 때문이라는 것은 예수님의 이름을 시인하는, 즉 예수님을 끝까지 믿는 믿음을 말하는 것입니다. 이런 어려움들이 우리 앞에 몰려오게 될 때 안타깝게도 믿음의 길을 걸어간다라고 하는 많은 사람들이 실족하여 넘어지게 된다고 말씀하십니다. 심지어 서로 잡아주고 서로 미워한다고 말씀하셨습니다. 그러한 세상 속에서 끝까지 견디는 자가 구원을 얻는다 말씀하십니다. 마태복음 24장 10절에서 13절에 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠으며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 말씀하십니다. 오늘날의 세상은 아직 환난이 본격화되지 않은 세상임에도 참된 믿음의 길을 걸어가기가 상당히 어렵고 힘들다는 것을 다 느낄 것입니다. 그런데 환난이 본격화된 세상이 된다면 믿음 생활을 하기가 얼마나 더 어려워지겠습니까? 그러기에 말씀에서는 그때가 되면 많은 사람들이 실족하게 된다 말씀하신 것입니다. 지금 이 마지막 때 믿음을 가지고 걸어가는 사람도 적은 숫자인데 여기에서 실족하는 사람들이 더 많다면 끝까지 인내하며 믿음을 지키는 사람의 수가 과연 얼마나 되겠습니까? 우리는 실족하여 넘어져 믿음을 잃어버리는 사람이 아니라 반드시 그 믿음을 지키는 사람 안에 들어가기를 간절히 소원합니다. 이 세상의 끝자락에서 믿음 생활하는 우리는 반듯하게 서서 믿음 생활을 해야 합니다. 실족하여 넘어져서는 안 됩니다. 혹시 나도 모르게 넘어졌다면 또
또다시 일어나 예수님께로 달려가야 합니다. 우리 앞에 어떠한 상황이 펼쳐져도, 어떤 고난이 다가와도, 어떤 환난이 다가와도, 심지어 우리의 생명을 위협받는 순간이 다가온다고 해도 예수님의 이름을 배반하지 않고 믿음의 길에 반듯하게 서서 예수님의 이름을 담대하게 신하며 나가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 요한계시록 3장 8절에 작은 교회였던 빌라델비아 교회가 예수님의 이름을 배반치 않았던 것 같은 그러한 믿음이 우리에게 있기를 원합니다. 볼지어다 내가 네 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 내가 네 행위를 아노니 네가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 실족이라는 것을 사전을 찾아보면 다음과 같이 설명하고 있습니다. 발을 헛디뎠다. 행동을 잘못했다. 이걸 실족이라고 말했습니다. 우리가 걸어가는 이 걸음에서 어떤 길을 걸어가다가 발을 잘못 디뎠다는 것입니다. 이것을 행동으로 말하면 잘못 행동했다는 것이죠. 이렇게 걸어가는 길에서 발을 잘못 디디면 결국 넘어지게 되는 것입니다. 우리는 이 믿음의 길에서 실족해서는 안 됩니다. 그러면 우리가 어떤 믿음의 길로 걸어가야 실족하지 않게 될까요? 오늘 본문 말씀에 뭐라고 말씀하시냐면 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다 말씀하십니다. 하나님께서 우리를 실족하게 아니하신다 분명히 말씀하십니다. 그리고 요한일서 1장 5절에 보았더니 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 말씀하십니다. 하나님께서 나의 도움이 되십니다. 하나님께서 우리를 지켜주는 분이십니다. 하나님께서 빛이시며 어둠이 조금도 없으신 분이십니다. 그래서 하나님만을 향하여 눈을 들어 바라보며 하나님만을 의지하며 따라가는 사람은 실족하지 않게 되는 것입니다. 이 믿음의 길에서 하나님께서 우리를 실족하지 않게 해주세요. 그 실족하지 않게 해주시는 것은 하나님께서 능력의 오른손으로 우리를 붙잡아 주시기 때문에 그렇습니다. 시편 18편 16절에 그가 높은 곳에서 손을 펴사 나를 붙잡아 주시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다. 그래서 우리는 반드시 하나님께서 함께 해주시는 사람으로 이 믿음의 길을 걸어가야 합니다. 하나님과 동행하며 이 믿음의 길을 걸어가야 합니다. 이러한 믿음으로 걸어가는 사람은 하나님께서 실족하지 않도록 붙잡아 주십니다. 이러한 믿음으로 걸어가는 사람이 가지고 있는 믿음은 예수님께 꼭 붙어 있는 믿음입니다. 그 사람은 예수님의 손을 꼭 붙잡고 믿음 생활합니다. 그렇게 믿음 생활하는 사람을 하나님께서 예수님께서 실족하지 않도록 붙잡아 주시는 것입니다. 이렇게 걸어가는 사람이 실족하여 넘어지지 않고 믿음 생활하는 것입니다. 그렇다면 우리가 예수님께 꼭 붙어서 예수님의 손을 붙잡고 이 믿음의 길을 걸어가야 되는데 그것이 무엇입니까? 예수님께 붙어 있다는 말은 예수님 안에 있다는 것입니다. 내가 지금 예수님 안에서 신앙생활한다는 것입니다. 예수님 안에서 신앙생활하고 있는지 예수님 밖에서 신앙생활하고 있는지 이걸 갖다가 지금 말씀드리는 것을 기준으로 판단해 보시기 바랍니다. 요한일서 4장 15절 16절에 누구든지 예수님을 하나님의 아들이라 신하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라 말씀하셨습니다. 예수님을 하나님의 아들이라고 시인하는 것. 그런데 그 고백이 내 마음을 담아 진심으로 하는 고백을 말하는 것입니다. 내 마음 속에서 그게 믿어져서 내 입술을 통하여 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수님은 메시아이십니다. 예수님은 그리스도이십니다. 예수님은 나의 주인님이십니다. 이런 고백을 하는 사람이 지금 현재 예수님 안에 있다는 것입니다. 예수님 밖에 있는 사람은 이런 고백을 할 수가 없는 것이죠. 그리고
요한일서 4장 12절에서 13절에 가면 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 말씀하셨습니다. 우리가 서로 사랑하는 것이 예수님 안에 거한다 말씀하셨습니다. 이 믿음 생활하면서 걸어갈 때에 우리가 이웃 사랑하는 것이 너무도 어렵다고 말씀을 나누었습니다. 그런데 그 이웃 사랑을 내가 하나님을 사랑하는 것이 본저고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하면서 걸어가는 그 사람은 지금 현재 예수님 안에 거하며 신앙생활을 하고 있다 말씀하십니다. 또 갈라디아서 3장 26절에 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수님 안에서 하나님의 아들이 되었으니 말씀합니다. 지금 예수님을 믿으며 걸어가는 이 발걸음에서 참된 믿음에 서 있는 사람, 참된 믿음으로 걸어가는 사람이 예수님 안에 거하고 있다는 것입니다. 그 사람은 온전히 이 세상을 살아가면서 믿음으로 살아가는 사람이죠. 내 마음으로 믿고 입으로 고백하고 내 뒤에서 내가 행함으로 보여주는 그 믿음이 뒤따라오는 그 사람, 참된 믿음으로 살아가는 사람은 지금 현재 예수님 안에서 믿음 생활하는 것입니다. 더 나아가 요한일서 3장 24절에 보았더니 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령님으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 말씀하셨습니다. 요한복음 15장 10절에도 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 말씀하십니다. 예수님의 계명을 지키는 사람이 지금 현재 예수님 안에 거하는 것입니다. 예수님의 계명이 무엇입니까? 예수님이 이 땅에 초림하셔서 우리에게 새 계명을 주셨습니다. 하나님 아버지를 사랑하라. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 말씀하셨습니다. 이 예수님의 계명을 지키고 있는 사람은 예수님 안에 있는 것이죠. 조금 더 나아가서 예수님께서 우리에게 말씀하여 주신 그 말씀을 지켜 행하며 걸어가는 그 사람, 지금 현재 예수님 안에 거하며 믿음 생활하고 있는 것입니다. 그리고 요한복음 15장 4절에서 7절에 보면 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것들을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 말씀하셨습니다. 예수님 안에 거하면서 믿음 생활하고 있는 사람, 지금 현재 예수님 안에 있는 사람은 예수님께서 원하시는 열매를 맺는 것입니다. 내가 지금 예수님께 붙어 있기 때문에 예수님 안에 거하기 때문에 예수님께로부터 영양분, 양분을 공급받아서 예수님께서 말씀하시는 열매를 맺는 것입니다. 예수님 안에 거하지 않는 사람은 아무것도 할 수가 없습니다. 그런 열매를 맺고 싶어도 맺지 못하는 것입니다. 예수님 안에 거하지 않는 사람은 가지처럼 밖에 버려져 마른다. 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사른다 말씀하셨습니다. 예수님 안에 거하고 있는 사람은 예수님께서 기뻐하시는, 예수님께서 원하시는 열매를 맺고 있는 것입니다. 내 뒤에 지금 어떤 열매가 따라오는지를 잘 분별해 보십시오. 이러한 믿음으로 걸어가는 사람을, 예수님 안에서 믿음 생활하는 사람을 하나님께서 실족하지 않도록, 넘어지지 않도록 붙잡아 주신다는 것입니다. 이처럼 반듯한 믿음으로 나아가 하나님께서 붙잡아 주시는 사람이 되어 넘어지지 않고 믿음으로만 걸어가는 그러한 신앙생활하는 우리 모두가 되기를 원합니다. 그런데 모든 사람들이 위와 같은 믿음의 길을 걸어가는 것이 아닙니다. 믿음의 길이 아닌 곳으로 걸어가며 신앙생활을 한다라고 하는 사람들이 있습니다. 예수님 안에서 믿음 생활하는 것이 아니라 지금 현재 예수님 밖에 있으면서 믿음 생활을 한다라고 하는 사람들이 있습니다. 이러한 사람들이 작은 숫자가 아닙니다. 안타깝게도
많은 수의 사람들이 믿음의 길을 걸어간다며 이렇게 신앙생활을 하고 있다는 것입니다. 이처럼 잘못된 길을 걸어가는 사람들은 그 길이 잘못된 것임을 알아야 하는데 전혀 알지 못하고 그 길이 맞다며 걸어가고 있습니다. 그러한 사람은 결국 실족하여 넘어지게 되는 것입니다. 그러면 실족하여 넘어지는 사람들이 걸어가는 길을 보겠습니다. 그 길이 어떤 길입니까? 실족하는 그 사람은 밤에 다니는 사람. 요한복음 11장 9절 10절에 보니까 예수님께서 대답하시되 낮이 12시간이 아니냐? 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 고로 실족하느니라 말씀하셨습니다. 예전에 어렸을 때에 교회를 다니던 생각이 납니다. 그때 교회가 작은 산을 넘어서 뒷동네에 있었기 때문에 산을 넘어서 교회를 다녔습니다. 특히 여름 성경학교나 교회에서 특별한 행사가 있었을 때는 밤에 그 산을 넘어서 교회를 갔다가 오곤 했습니다. 지금 생각하면 조금은 우습지만 그 당시 밤에 교회를 갈 때면 무리의 가운데서 가려고 애를 쓴 것 같아요. 왜냐하면 제일 뒤에 따라가면 캄캄한 밤이 무서웠기 때문입니다. 캄캄한 밤에 길을 가다 보면 잘 알겠지만 무슨 음푹한 곳을 잘못 밟아서 또는 돌뿌리에 걸려서 넘어지고 했던 적이 있을 것입니다. 나는 잘 걸어간다고 생각하면서 걸어가는데 앞이 보이지를 않으니까 갑자기 돌뿌리에 걸리거나 움푹한 곳을 잘못 밟으면 넘어지게 되는 것입니다. 넘어져서 무릎도 깨지고 손도 깨지고 심지어 얼굴도 다치는 경우도 있습니다. 같은 길을 가더라도 대낮에 그 길을 가면 돌뿌리가 있어도 움푹 파인 곳이 있어도 넘어지지 않습니다. 왜냐하면 돌뿌리의 위치와 움푹 파인 그곳과 크기가 훤히 보이기 때문에 그곳을 피해서 다른 안전한 곳을 밟고 가기 때문입니다. 이처럼 같은 길에서 사람들이 돌뿌리에 걸려 움푹 파인 곳을 밟고 넘어지고 넘어지지 않는 것은 빛이 있어서 눈에 보이는 낮에 가느냐 아니면 빛이 없어서 캄캄하게 어두운 밤에 가느냐에 따른 것입니다. 물론 본인 스스로 주의를 하지 않으면 낮에 가더라도 넘어질 수는 있습니다. 우리가 신앙생활을 하는 경우에도 마찬가지입니다. 믿음의 길을 걸어가다가 돌뿌리와 움푹 파인 곳 때문에 걸려 넘어지는 사람이 있고 돌뿌리와 같은 걸림돌을 발견하고 움푹 파이지 않는 다른 안전한 곳을 밟으며 신앙생활을 하기 때문에 넘어지지 않는 사람이 있습니다. 역시 이 둘의 차이점은 영적으로 빛이 비추이는 환한 대낮에 신앙생활을 하느냐 아니면 영적으로 빛이 비추이지 않은 캄캄한 어둠 속에서 신앙생활을 하고 있느냐 이것에 따른 것입니다. 우리는 반드시 영적으로 빛이 비추이는 환한 대낮에 다니는 신앙생활을 하는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그래서 실족하여 넘어지는 것이 아니라 오히려 실족하는 사람들을 세워 일으키는 사역을 감당하는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 이처럼 어두운 밤에 다니는 사람은 실족하여 넘어집니다. 그러면 어두운 밤이라고 하는 것은 무엇입니까? 데살로니가전서 5장 4절에서 8절에 보면 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 어두운 밤에 다니지 않는 사람은 깨어 정신을 차리고 있는 사람입니다. 이 사람들은 어둠에 속하지 않는 사람들이에요. 이 사람들은 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 툭을 쓰며 믿음의 길을 걸어가는 사람입니다. 이 사람들을 낮의 아들이다, 빛의 아들이라 말씀하셨습니다. 어둠에 있는 사람들은 누구냐? 빛 되신 예수님을 따라가지 않는 사람들이 어둠 속에 있는 사람들입니다. 누가복음 22장 53절에 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제는 너희 때요 어둠의 권세로다. 예수님께서 말씀하셨습니다.
요한복음 3장 19절에 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 감으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 말씀하셨습니다. 요한복음 8장 12절에 예수님께서도 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 말씀하셨습니다. 이 사람들은 예수님을 믿는다고 하면서도 빛 되신 예수님을 따라가지 않습니다. 예수님께서 말씀하신 것과 전혀 다른 믿음의 길을 걸어가는 사람들입니다. 세상 사람들과 짝을하여 믿음의 길을 걸어가는 사람들입니다. 아니면 교회 안에서 예수님을 따라가며 믿음 생활을 해야 되는데 어떤 사람들만 따라갑니다. 유명한 신학자를 따라가고 유명한 목회자를 따라가고 대교회의 목회자를 따라가고 어떤 친한 사람을 따라가고 능력 있게 보이는 은사자만을 따라가고 예수님을 따라가야 되는데 예수님은 따라가지 않고 그렇게 사람들만을 따라가는 사람들입니다. 이처럼 사람들만을 따라가며 걸어가는 사람, 예수님을 따라가지 않는 사람들은 어둠에 있는 사람들이기에 믿음의 길에서 실족하여 넘어지게 되는 것입니다. 또 어떤 사람들이 어둠에 있는 사람들일까요? 진리를 행하지 않는 사람들입니다. 요한일서 1장 6절에 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 이렇게 말씀하십니다. 데살로니가후서 2장 3절에서 12절 말씀을 보면 마지막 때 배교를 하는 그러한 사람들의 모습이 등장합니다. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 이렇게 말씀하시면서 9절 말씀으로 내려가니까 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라 말씀하셨습니다. 적그리스도의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 다가온다. 이제 적그리스도가 나타나려는 조짐이 보이고 있습니다. 그런데 그 적그리스도는 멸망하는 자들에게 다가온다. 이들은 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못하는 자들이라 분명히 말씀하셨습니다. 하나님께서는 그들에게 미혹의 역사를 보내신다. 그럴 때 이들이 진리를 따라가야 되는데 진리를 따라가지 않고 거짓 것을 믿는다 말씀하십니다. 그 이유는 이들이 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하기 때문이다 말씀하셨습니다. 세상에서 예수님을 믿는 사람들이 배교를 할 때에, 교회들이 배교를 할 때에 예수님을 믿는다고 하는 많은 사람들이 진리를 행하지 않습니다. 진리를 따라가지 않습니다. 진리의 사랑을 받지 않아요. 진리를 믿지 않습니다. 진리를 따라가지 않습니다. 그렇다면 진리가 무엇입니까? 하나님 아버지가 진리이십니다. 예수님께서 진리이십니다. 성령님께서 진리이십니다. 하나님 아버지의 말씀이 진리이십니다. 어둠에 속한 사람은 하나님께 나아옴을 싫어합니다. 그래서 빛이신 예수님 안으로 나오지 않아요. 교회를 출석한다고 하는 사람들 가운데서도 예수님께로 나오지 않는 예수님 밖에 있는 사람들이 너무나 많이 있습니다. 이들은 진리이신 하나님께로 나오지 않고 진리이신 예수님 성령님께로 나오지 않고 진리이신 하나님의 말씀을 들어도 한 귀로 듣고 다른 귀로 버려버립니다. 그리고 그 말씀을 지켜 행하지도 않습니다. 이렇게 진리를 믿지 않는 사람들은 마지막 때에 적그리스도가 등장하려는 때에 미혹을 받아 결국 심판을 받게 된다 말씀하셨습니다. 이 마지막 때길을 걸어가는 우리는 지금 진리 안에 있습니까? 진리이신 하나님 아버지께 복종하며 순종하며 나아가십니까? 진리이신 예수님 안에 거하고 있습니까? 진리이신 성령님의 인도함을 받고 있습니까? 진리이신 하나님의 말씀대로 걸어가고 있습니까? 진리를 행하지 않고 진리의 사랑을 받지 않고
진리를 믿지 않으며 따라가지 않는 사람들은 실족하여 넘어지게 될 것입니다. 우리의 믿음을 잘 점검하며 진리 안에서 진리를 행하며 걸어가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 또 어떤 사람이 어둠에 거하는 사람인가요? 에베소서 5장 11절에 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 이것은 아까도 우리가 잠깐 말씀을 나누었지만 예수님께서 원하시는 열매가 없는 사람들은 예수님을 믿는다고 해도 어둠에 거하는 사람이 되기 때문에 실족하여 넘어지게 된다 말씀하십니다. 빛이신 예수님께 속한 사람들은 예수님께서 기뻐하시는 열매들을 맺고 있습니다. 그 열매 중에서 대표적인 열매가 갈라디아서 5장 22절에서 23절에 오직 성령님의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제, 이런 열매들을 맺고 있는 것입니다. 지금 내 뒤에 이런 열매들이 따라오고 있습니까? 이런 열매들이 맺히고 있습니까? 반대로 어둠의 일에 참여하는 사람, 어둠에 속한 사람들은 다음과 같은 열매를 맺고 있습니다. 갈라디아서 5장 19절에서 21절에 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 말씀하셨습니다. 제가 흠정역 성경으로 그 죄악들만 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 곧 간음과 음행과 부정함과 세욕과 우상숭배와 마술과 증오와 불화와 경쟁과 진노와 다툼과 폭동과 이단 파당과 시기와 살인과 술취함과 흥청됨과 또 그와 같은 것들이라 말씀하셨습니다. 조금 다른 부분들이 있지요. 갈라디아서 5장 24절에 그리스도 예수님의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 말씀하십니다. 정욕과 탐심까지 말씀하고 있습니다. 성령님의 열매와 어둠 가운데 있어서 맺는 육체의 열매 가운데 우리들은 지금 어떤 열매를 맺고 있습니까? 성령의 열매를 맺고 있다면 그 사람은 성령의 인도함을 받아서 이 믿음의 길을 실족하지 않고 넘어지지 않게 걸어가고 있는 믿음의 사람입니다. 반면에 육체의 열매를 맺고 있다면 나는 아직 성령의 인도함을 받지 못하는 거듭나지 못한 심령으로 이 믿음의 길을 걷고 있기에 어둠에 있는 사람이기에 믿음의 길에서 실족하여 넘어지게 될 것입니다. 만약 후자의 열매, 육체의 열매가 발견되고 있다면 주저하지 말고 예수님께 나아가 철저하게 회개를 해야 합니다. 그리고 다시금 돌이켜서 예수님께로 나아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 그리고 시편 119편 105절 말씀에 하나님의 말씀으로 인도함을 받는 것이 아니라 내 방법대로 걸어가는 사람이 어둠에 있는 사람이다 말씀하십니다. 시편 119편 105절 말씀에 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀이 내 발의 등이고 내 길의 빛이 된다고 말씀하신 것이죠. 말씀의 빛으로 나의 길을 비추면서 걸어가는 사람은 밝은 길을 걸어가고 있기에 실족하지 않습니다. 넘어지지 않게 되는 것이죠. 반면에 말씀을 듣기는 들었는데 지식적으로 알고 있어서 그 말씀을 지켜 행하지 않는 사람은 캄캄한 어둠의 길로 걸어가는 사람이 됩니다. 그러면 내 길에 어떤 장애물이 놓여 있는지 어떤 구덩이가 놓여 있는지를 알지 못합니다. 이러한 사람은 실족하여 넘어지게 될 것입니다. 내 발의 등이요 내 길에 빛이신 하나님의 말씀을 지켜 행하는 것은 이처럼 중요한 것입니다. 행위 구원이라고 말하지 말고 하나님의 그 말씀을 철저하게 지켜 준행하여 이 믿음의 길을 안전하게 잘 걸어가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 요한계시록 21장 25절에 낮에 성문들을 도무지 닫지 아니하리니 거기에는 밤이 없습니다. 요한계시록 22장 5절에
다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이심이라 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다 말씀하셨습니다. 우리가 이 땅에 살아가면서 빛 되신 그 예수님 안에서 신앙생활하며 믿음 생활하며 믿음의 길을 넘어지지 않고 잘 걸어가다가 천국에서 빛이신 그 하나님 아버지 안으로 우리가 들어가게 되는 것입니다. 그런데 이 세상에서 예수님을 믿는다고 하면서 빛이신 예수님 안으로 들어와 신앙생활하는 게 아니라 그 예수님 밖에서 어둠에서 어둠의 길을 걸어가며 예수님을 믿는다고 착각하다가 그 생명이 다하면 빛이신 예수님과 동행하지 않았기 때문에 그 빛 되신 예수님이 계시는 천국에 들어가지 못하는 것입니다. 이 말씀을 기억하시면서 정말 우리가 이 믿음 생활을 예수님과 동행하며 넘어지지 않고 실족하지 않고 반듯하게 서서 믿음의 길로 걸어가는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 이 세상의 끝자락에서 믿음 생활하는 우리 모두는 실족하여 넘어지는 사람이 되어서는 안 됩니다. 혹시 실족하여 넘어졌다고 하더라도 정신을 차리고 다시금 예수님께로 나아가야 합니다. 그런데 이 믿음의 길에서 내가 넘어졌는지조차 깨닫지 못하는 사람은 너무나 불행한 사람이 될 것입니다. 누가 이 믿음의 길에서 넘어지게 될까요? 밤에 다니는 사람이 넘어지는 것입니다. 캄캄한 어둠 속에 있는 사람이 넘어지는 것입니다. 그 어둠 속에 거하며 있는 사람이 누구냐면 예수님을 따라가지 않는 사람이 어둠 속에 있는 것입니다. 예수님이 빛이신데 그 빛이신 예수님을 따라가지 않는 사람, 그 사람은 어둠에 거하는 사람입니다. 진리를 행하지 않는 사람은 어둠에 있는 사람입니다. 예수님께서 원하시는 열매가 없는 사람은 어둠에 있는 사람입니다. 하나님의 말씀으로 인도함을 받는 것이 아니라 이 세상을 살아가면서 내 방법대로 살아가는 사람은 어둠에 거하는 사람입니다. 그렇게 어둠에 거하는 사람, 어둠에 있으면서 신앙생활한다라고 하는 사람은 그 사람은 넘어지게 되는 것입니다. 이 말씀들을 잘 기억하고서 나에게 다시금 말씀의 거울을 비춰 보십시오. 내 믿음을 다시 한번 점검해 보십시오. 그래서 예수님께서 말씀하여 주신 그 말씀대로 걸어가지 않고 다른 길로 걸어가고 있다면 다시금 하나님 아버지 앞에 나아가 철저하게 회개하고서 빛이신 예수님 안으로 들어가는 우리가 되기를 원합니다. 그래서 믿음에 반듯하게 서서 예수님만을 향하여 이 믿음의 경주에서 승리하는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 육신을 입고 있는 우리들은 너무나 부족한 존재입니다. 하나님께 나아간다고 하면서도 죄의 유혹에 넘어질 때가 너무나 많은 나약한 존재입니다. 그래서 넘어지고 쓰러지는 우리들에게 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 하나님의 능력에 오른손으로 붙들어 주셔서 반듯한 믿음의 길로 걸어가게 해 주시옵소서. 우리를 지켜주시는 하나님 아버지만을 의지하며 나아갑니다. 빛이신 예수님만을 따라가기를 원합니다. 성령의 인도함을 받으며 걸어가기를 원합니다. 우리의 발걸음을 인도해 주시옵소서. 이 세상의 끝자락에서 다시 오시는 예수님을 바라보며 이 믿음의 길을 전력질주하여 달려갈 수 있도록 힘과 용기와 담대함을 주시옵소서. 옆도 보지 않고 뒤도 보지 않고 천국만을 향하여 달려가기를 원합니다. 우리들의 눈과 귀와 입술을 정결하게 만들어 주시옵소서. 이 믿음의 길에서 실족하여 넘어지지 않게 하시고 하나님께 온전한 영광을 돌려드리며 나아가도록 우리의 믿음을 붙들어 주시옵소서. 감사드리며 이제 곧 다시 오마 약속하여 주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.